মন আৰু মানুহ, শিল্পী আৰু সত্তা, চেনেহ আৰু বান্ধোন, এই সকলোকে একেলগে বান্ধি ৰাখে মৰমৰ এনাজৰীয়ে। इस शाम की सारी रंगीनियत और कायनात की पूरी नूरानियत आज है दूरदर्शन के नाम। पिछले 1 साल से हम मना रहे हैं दूरदर्शन का स्वर्ण जयंती वर्ष और आज इसी स्वर्ण जयंती वर्ष का है समापन समारोह। और बड़े ही फक्र और खुशी से हम कहना चाहते हैं कि आज हम मना रहे हैं दूरदर्शन का संस्थापन दिवस भी। संस्थापन दिवस यानी फाउंडेशन डे। आज ही के दिन 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की स्थापना हुई थी। देवियों और सज्जनों, मन बड़ा उल्लास से भरा है, प्रसन्नता है, उत्साह है कि हम आज इस दिन को आप सबके साथ मना रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आशा है आप हमारा ये कार्यक्रम एनाजोरी ज़रूर पसंद करेंगे। क्यों जुपितरा? সঁচাকৈ কাৰ পৰশত ফুলিলি বান্ধৈ অ মোৰ সাদৰী ফুলাম পাহি, শ্যামলী পাতৰ উৰণি গুচাই কাৰ ফালে চাই মাৰিলি হাঁহি, কলা কলাকৈ বাঢ়ি আহি স্বৰ্ণময় বৰ্ষত ভৰি দিয়া দূৰদৰ্শনৰ 25 বছৰীয়া জীয়ৰী গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰয়ো নৱৰসেৰে সিক্ত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে অসমৰ আমোদ প্ৰেমী দৰ্শকসকলক। भांति भांति के रंगों से भरा है हमारा समृद्ध देश भारत। इस देश में है अनेकता और अनेकता में है एकता। तो हमारा भारत देश है अनेकता में एकता का प्रतीक और इसे भली भांति समझा है हमारे दूरदर्शन ने। दूरदर्शन ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा नियमित रूप से दिखाए हैं कार्यक्रम जो प्रदर्शित करता है हमारे भारत देश की अमिट संस्कार को, अमिट धर्मों को और विभिन्न जातियों को। आज इस कार्यक्रम के जरिए भी हम यही आपको दिखाना चाहते हैं, भांति भांति के संगीत, भांति भांति के कलाकार। और दर्शकों, मैं बताना चाहूंगी कि एकता और प्रेम भावना ही दर्शाता है असमिया शब्द एनाजोरी। স্বৰ্ণময় বয়সৰ আমাৰ অন্তিম প্ৰয়াস এনাজৰী। और दर्शकों, मैं यहाँ श्री जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान कवि हैं, उनकी एक पंक्ति लेना चाहूंगी। उन्होंने देश की प्रशंसा में ये कहा था कि अरुण उदय मधुमेह देश हमारा। देश तो हमें प्यारा है ही, साथ ही प्यारा है दूरदर्शन। तो मैं यहाँ आप सबकी इजाजत से कहना चाहूंगी उन्हीं की पंक्ति को दूरदर्शन के नाम पे कहना चाहूंगी। अरुण उदय मधुमेह दूरदर्शन हमारा, जहाँ पहुंच हर अनजान क्षितिज को मिलता एक नया सहारा। और यहाँ 2 पंक्ति अपनी जोड़ना चाहूंगी। दूरदर्शन दूरदर्शन कराता है पूरे देश का दर्शन, तुझको भाता मुझको भाता क्योंकि दिखाता है ऐसा अनमोल कार्यक्रम हमारा प्यारा दूरदर्शन। दर्शकों, जिस तरह जहाज की कप्तानी का बागडोर होता है उसके कप्तान पर, उसी तरह से दूरदर्शन जैसे बड़े संगठन की बागडोर होती है उसके निर्देशक के हाथ में। निर्देशक का काम है दूरदर्शन को सही रास्ता दिखाना, सही मार्गदर्शन कराना। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं हमारे दूरदर्शन के निर्देशक और हम सबके प्रिय श्री देवेंद्र नाथ बसुमतारी जी से निवेदन करना चाहूँगी कि कृपया वो मंच पर आएं और अपने अनुभव हमें हमारे साथ बताएं और अपने अनमोल वचन से हमारा मार्गदर्शन कराएं। श्री देवेंद्र नाथ बसुमतारी जी। नमस्कार, सुस्वागतम। सम्मानीय आमंत्रित अतिथिबृंद, আপোনালোকে সকলোৱে ইতিমধ্যে অৱগত হৈছে বিগত বছৰটোত দূৰদৰ্শনে 50 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ উপলক্ষত বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে স্বৰ্ণ জয়ন্তী বৰ্ষ উদযাপন কৰিছে। আমি এই স্বৰ্ণ জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি ইতিমধ্যেই আপোনালোকৰ আগলৈ কেইবাটাও বিশেষ অনুষ্ঠান আগবঢ়াই দিছোঁ আৰু এই স্বৰ্ণ জয়ন্তী বৰ্ষৰ শেষ সময়ত শেষ দিনটোত উপনীত হৈ আমি আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ এই বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মই প্ৰচাৰ ভাৰতী বোৰ্ড, দূৰদৰ্শন সঞ্চালকালয়, দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ আপোনালোক সকলোকে আজি এই স্বৰ্ণ জয়ন্তী বৰ্ষৰ শেষৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰেৰে ওলগ জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানে যে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 14 তাৰিখটি সমগ্ৰ দেশতে হিন্দী দিৱস ৰূপে পালন কৰা হয়, হিন্দী সপ্তাহ পালন কৰা হয়, হিন্দী পষেকজোৰা কাৰ্যসূচীৰে হিন্দী পখৱাৰা পালন কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি মই দুটিমান কথা হিন্দীত আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয়
क्षमा करिब। माननीय अतिथिगण, जिसकी बदौलत दूरदर्शन आज इस मौके पर खड़े हुए हैं, इसके लिए जिन लोगों ने, जिन अफसर, कर्मचारी और शिल्पी लोगों ने दूरदर्शन को समृद्ध किया, उन सभी अफसर, सभी स्टाफ, सभी आर्टिस्ट, मैं दूरदर्शन की तरफ से अपनी श्रद्धा ज्ञापन करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों की सहयोग से दूरदर्शन आपका जो मनोकामना है, आपका जो आकांक्षाएं हैं, आपका जो प्रत्याशा है, उसको रूप देने में कामयाब होंगे। मैं ये भी उम्मीद रखता हूं कि दूरदर्शन की जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप लोगों का जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय रहा है और आने वाले दिनों में भी मैं इसी प्रकार का सहयोग, आप लोगों का विनम्र परामर्श, जो सुझाव है, हम उसका स्वागत करेंगे। दर्शकबृंद, আমি আজিৰ এই গৌৰৱময় ক্ষণত উপনীত হৈ সেই সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু শিল্পী কলাকুশলীলৈ আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ, তেওঁলোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, কিয়নো তেওঁলোকৰ প্ৰতিদানৰ ফলতেই, তেওঁলোকৰ ত্যাগৰ ফলতেই দূৰদৰ্শন আজি আহি এই অৱস্থাত উপনীত হৈছেহি। যোৱা বছৰটোত আমি যেইকেইটা অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ সহযোগ আৰু দূৰদৰ্শনৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু শিল্পীসকলৰ সহযোগে আমাক কৃতাৰ্থ কৰিছে। পুনৰবাৰ মই দূৰদৰ্শন সঞ্চালকালয়ৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী, গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ। লগতে আপোনালোক সদৌতিলৈকে এই দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ স্বৰ্ণ জয়ন্তী উপলক্ষত আগবঢ়োৱা অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে, আপোনালোকে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দি আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ কৃতজ্ঞতা জনাই আজিৰ এই অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ দূৰদৰ্শনৰ উপসঞ্চালক প্ৰধান মেডাম ভি শেখৌছিক দুআষাৰ ক'বৰ কাৰণে এতিয়া অনুৰোধ জনাইছোঁ। মেডাম শেখৌছিক। Our respected invitees, dear staff of Doordarshan, ladies and gentlemen, I say happy birthday to Doordarshan. It is a great day and God is great. He has created this universe for you and me to live in. And He has also given us a beautiful places and traditions, cultures, and also provided us this platform, a various platform, so-called Doordarshan Radio, and etc., to display all this. Doordarshan journey started in the year 1959. TV was introduced in the year 1959 with a small setup as a pilot project in Delhi, and later on, it has expanded and got the Indian name Doordarshan. And it travels 50 years, enter in the year 51 year. Doordarshans of the Northeast also started figuring in the map of Doordarshan in the year 1982 with the coming of Asian Games. And the first Doordarshan station in the Northeast, DDK Guwahati, started its regular transmission from 1985 and completed 25.
but Doordarshan in general, we have completed 50 years. This is how we have been celebrating year-long Golden Jubilee. We started this journey last year, 15 September, on the DD Foundation Day, continue up to this day, 15 September 2010. Today is the concluding day. We are all gathered here to celebrate this Didi Day and the concluding day of 50 years celebration of Doordarshan in our country as well as in Northeast and DDK Guwahati. Doordarshan has organized a numbers of functions, live and studio, etc. From 15 September last year till today. DDK Guwahati has organized a numbers of functions, many mega events from last year till today. I really congratulate my dear staff of DDK Guwahati. Well done. But we have a great responsibility in front of us to serve our great nation as well as the people of Northeast and in particular Assam. Yes, we traveled, but not alone. The artists and the well-wishers of Doordarshan, you are always with us. Today, together we say thank you to you. We request you to travel further with us so that we can make a better Doordarshan in the country as well as in the Northeast. With this, I conclude my speech and wish once again all the people gathered here and our viewers on behalf of Prasar Bharati Doordarshan. Thank you. May God bless you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारा मार्गदर्शन कराया। इससे हमें पता चलता है कि हमें कितना आगे बढ़ना है और दूरदर्शन को कामयाबी की कितनी बुलंदियां और छूनी है। ৰিংকু, তেতিয়াহ'লে এতিয়া আমি আমাৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰোঁ। তুমি কি কোৱা? ইজাজত হে। ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এতিয়া আমি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই আমন্ত্ৰণ জনাব বিচাৰিছোঁ এনে এজন শিল্পীক, যিজন শিল্পীৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয়। তেখেত হৈছে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ ভূপেন দাৰ সুযোগ্য ভাতৃ, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক জয়ন্ত হাজৰিকা আৰু সুকণ্ঠী গায়িকা মনীষা হাজৰিকাৰ সুযোগ্য পুত্ৰ, আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শিল্পী ময়ূখ হাজৰিকা। এই আপোনালোকৰ সন্মুখত ময়ূখ হাজৰিকা। দিবস তাৰমানে ঐতিহাসিক দিন। টিভি ষ্টুডিঅ' এটাৰ ভিতৰলৈ আহিলে দুটা কথা মনত পৰে। এটা হ'ল মোৰ বাবে বৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ, কাৰণ মই নিজেও এই কামটোতে জড়িত। সাধাৰণতে কেমেৰাৰ পিছফালে থাকোঁ, মাজে মাজে সুযোগ পালে কেমেৰাৰ আগফালে আহি পেলাই গীত গাওঁ দুটিমান। মোৰ সৌভাগ্য আজি যে মোক সুযোগ দিয়া হৈছে এনে ঐতিহাসিক দিন এটাত আহি পেলাই এটি গীত পৰিৱেশন কৰিব দিয়া হৈছে মোক, তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ। আৰু মই অভিনন্দন জনাব খুজিছোঁ দূৰদৰ্শনৰ প্ৰতিজন কৰ্মকৰ্তালৈ। এটা কথা ক'ব মন যায়, টেলিভিছন মাধ্যমটো এনেকুৱা, লাইক ইউ ছেড মেম, there was a time when we used to talk about taking Assam to the mainstream. But I think what television essentially does is makes the entire world come to this little corner in Assam and look at us. I think that's the incredible power of television, which I have experienced over the years myself. Gotike hei gotekhini hei integrity, that integrity I think we should carry forward as a legacy of the medium itself. Dutiman শব্দ লিখিছিলোঁ, মনত লুকাই থকা দুটিমান শব্দ লিখিছিলোঁ,
কিছু মানুহ থাকে যোনে নিজৰ ভাৱবোৰ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে, কিছু মানুহ থাকে যোনে পাৰে। গতিকে এচাম মানুহ যোনে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কথাবোৰ লৈ পেলাই এই গীতটি লিখিছিলোঁ। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডটো হ'ল যিহেতু মই নিজে সাংবাদিক, কেমেৰা এটা লৈ ঘূৰি ফুৰি থাকোঁতেই গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনত গোটেই পৃথিৱীখনত তেনে বহু ধৰণৰ মানুহ লগ পাইছোঁ। গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এই গীতটি গাই শুনাব ওলাইছোঁ। চকুৱে যদি কথা কয় শব্দ কিয়নো লাগে, অজানিতে যদি ভুল হয় ক্ষমা কিয়নো লাগে, মনে যদি কানে ভাষা কিয়নো লাগে, মনে কানে ভাষা কিয়নো লাগে, চকুৱে যদি কথা কয় শব্দ কিয়নো লাগে। শীতল বতাহে কিয় চুই যায় সুমধুৰ সুৰে মন কিয় মোহি যায়, কৰোঁ মই প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে বাৰে, কৰোঁ মই প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে বাৰে, নৈতে যদি উঠি যায় স্মৃতি কিয়নো লাগে, আকাশতে যদি জিলিকে তৰা সপোন কিয়নো লাগে, জুয়ে যদি পুৰে জীৱন কিয়নো লাগে, জুয়ে যদি পুৰে জীৱন কিয়নো লাগে, চকুৱে যদি কথা কয় শব্দ কিয়নো লাগে। নিশাটি কিয় বাৰু শেষ নাই পুতি প্ৰহৰ জীৱনে কিয় আশা পায়, কৰোঁ মই প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে বাৰে, কৰোঁ মই প্ৰশ্ন বাৰে বাৰে বাৰে, বিচাৰোঁ উত্তৰ বাৰে বাৰে বাৰে।
ময়ূখ হাজৰিকালৈ বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ লগত দূৰদৰ্শনৰ বিষয়ে কিছু মত বিনিময় কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে মই যাব বিচাৰিছোঁ ডক্টৰ লক্ষ্যহীৰা দাস বাইদেউৰ ওচৰলৈ। দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠা সোণালী বৰ্ষৰ আজি শেষৰ দিন, গতিকে ইয়ালৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এক শক্তিশালী গণমাধ্যম হিচাপে গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনে যোৱা 25 বছৰে সমাজৰ প্ৰতি যি সেৱা আগবঢ়াইছে সেইটো খুবেই উল্লেখনীয় বুলি মই ভাবোঁ, আৰু মই আশা কৰিছোঁ আগলৈকো এনেকৈ তেওঁলোকে সমাজৰ প্ৰতি যি প্ৰচাৰ মাধ্যম হিচাপে যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি পালন কৰিব। আৰু মই নিজে ইয়াৰ লগত যোৱা 25 বছৰত বিভিন্ন সময়ত জড়িত হৈ পেলাই দেখিছোঁ যে দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনৰ বাবে বিভিন্ন বিষয়ৰ নানা সমস্যাৰ ওপৰত বা বিভিন্ন একোটা বিষয় লৈ পেলাই তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিকল্পিতভাৱে কাৰ্যসূচী আগবঢ়াইছে, আৰু যিবিলাক কাৰ্যসূচীয়ে আমাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকক নানাভাৱে উপকৃত কৰিছে, মনোৰঞ্জনৰ ফালৰ পৰা আৰু শিক্ষামূলক দিশৰ পৰাও। আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা মই অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমি জানো যে এখন সমাজৰ বা এটা সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ কাৰণে প্ৰবীণ আৰু নবীন দুয়োচামে বৰঙণি দিবলগীয়া হয়, আৰু সেই বৰঙণিৰ স্বীকৃতিও প্ৰয়োজন হয়। আৰু দূৰদৰ্শনে এই ক্ষেত্ৰত মই দেখিছোঁ যে তেওঁলোকে অভিজ্ঞজনৰ প্ৰবীণসকলৰ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা বা তেওঁলোকৰ সৃষ্টিক যথেষ্ট স্বীকৃতি দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী সময়ে সময়ে যুগুত কৰিছে। আৰু একে সময়তে দেখিছোঁ যে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেদি নতুন প্ৰজন্মৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি টেলেণ্ট সেইখিনি প্ৰকাশৰ কাৰণে সুযোগ দিছে। তাৰ ভিতৰত এই সময়ত এইমাত্ৰ মনত পৰিছে এনেকুৱা এটা সম্ভাৱনা, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামৰ যোগেদি আমাৰ উঠি অহা যিবিলাক প্ৰতিভাই ভৱিষ্যতে আমাৰ দেশৰ বা সমাজৰ বা সংস্কৃতিৰ দায়িত্ব বহন কৰিব, তেওঁলোকক এখন মঞ্চ দিয়া হৈছে। আৰু এই মঞ্চৰ যোগেদি আমাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ মানে অনেক ভিতৰুৱা অঞ্চলতো যিবিলাক প্ৰতিভা সুপ্ত প্ৰতিভা আছে, সেই প্ৰতিভাবিলাক বিকশিত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত দূৰদৰ্শনে যথেষ্ট অৰিহণা দিছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে আজি এই সামৰণি দিৱসত মই অভিনন্দন জনালোঁ, আৰু মই আশা কৰিলোঁ যে আগলৈকো এই দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰই প্ৰাসংগিক আৰু প্ৰশংসনীয়ভাৱে আমাৰ সমাজলৈ সেৱা আগবঢ়াই যাব। ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सत्य वचन कहे मैडम आपने। और अब दर्शकों, हमने मत भी सुन लिया, अब हो जाए कुछ संगीत जुपी तरह। इसी में एक शेर अर्ज है, आपकी हंसी हमारी कमजोरी है, कह ना पाना हमारी मजबूरी है। आप क्यों नहीं समझते हमारी खामोशी को, क्या खामोशी को जुबान देना भी जरूरी है। और दर्शकों, बिना समय जाया के मैं निमंत्रण करना चाहूंगी कविता मालाकार बौर ठाकुर का, जो लेकर आई है एक मधुर गीत। तो चलते हैं, सुनते हैं उनकी मधुर आवाज में एक मधुर गीत। की
लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी कई काम है प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं खुशबू आती रहे दूर से ही सही सामने हो चमन कोई कम तो नहीं सामने हो चमन कोई कम तो नहीं चांद मिलता नहीं सबका संसार में चांद मिलता नहीं सबका संसार में है दिया ही बहुत रोशनी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी कई काम है प्यार सब कुछ नहीं आदमी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए इतनी हसरत से तपती है कलियां तुम्हें क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या दूसरा तुम जहाँ क्यों बसाते नहीं दूसरा तुम जहाँ क्यों बसाते नहीं दिल ने चाहा भी तो सात संसार में दिल ने चाहे भी तो सात संसार में चलना पड़ता है सबके खुशी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी कई काम है प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कविता मालाकर बौद्ध ठाकुर जी का उन्होंने इतना मधुर गीत हम सबको सुनाया और मंत्रमुग्ध कर दिया जुपितरा এইবাৰ মই যাব বিচাৰিছোঁ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা বিজয়ী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰখ্যাত বাঁহীবাদক প্ৰভাত শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ মই মোৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ 25 বছৰ হ'ল এই 25 বছৰে যিখিনি দূৰদৰ্শনে
যত্ন কৰি এই 25 বছৰ ভাল এটা এটমস্ফিয়াৰৰ মাজত কটালে এইটো মই বৰ সন্তোষ পাইছোঁ। দূৰদৰ্শনৰ যিখিনি ইয়াত প্ৰচাৰিত আইটেম এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হৈছে আৰু আমাৰ উঠি অহা চামে ইয়াৰ পৰা উদগনি পাইছে, বহুতখিনি সুবিধাও পাইছে আৰু মনৰ খোৰাকি যোগাব পাৰিছে। কিছুমান উঠি অহা ডেকা ডেকেৰীৰ মনৰ ভাৱ কি মই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ, তেওঁলোকে নিজৰ এটা যে ইয়াকে কৰি ইয়াকে প্ৰচাৰ কৰি নিজৰ মনৰ এটা যিটো হেঁপাহ, এই হেঁপাহটো দূৰ কৰাৰ কাৰণে, হেঁপাহটো পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে এই দূৰদৰ্শন এটা আজি এই 25 বছৰীয়া সম্বল। ইয়াৰ যোগেৰে বিভিন্ন আমাৰ অসমীয়া গীত মাত, যিখিনি অন্য শাস্ত্ৰীয় সংগীত, অন্য অসমীয়া গীত মাতখিনি, তাৰ ওপৰত নাটক টক বিভিন্ন ধৰণে আগবঢ়াইছে। মই দূৰদৰ্শনৰ লগত এই 25 বছৰে প্ৰায় জড়িত আছোঁ। গতিকে দূৰদৰ্শনে ভৱিষ্যতলৈ আৰু আগবাঢ়ক, শুদ্ধভাৱে যিবিলাক প্ৰচাৰ হয় এইবিলাক বস্তু আৰু বেছি মনোগ্ৰাহী কৰিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু তাৰ দ্বাৰাই আমাৰ সকলোৰে উপকাৰ হ'ব। মই বিশেষ কি ক'ম, আজিৰ দিনটো বৰ পবিত্ৰ দিন। দূৰদৰ্শন 25 বছৰ আগৰ কথা মনত পৰিছে। ইয়াত বহুতে কাম কৰিছিলোঁ, এতিয়াও দূৰদৰ্শনৰ মোহ এৰিব পৰা নাই। যিকোনো আইটেম, যিকোনো কথা দূৰদৰ্শনৰ পৰা প্ৰচাৰ হোৱা আমি শুনো, ভাল পাওঁ। গতিকে দূৰদৰ্শনে গোটেই জগতখনত অসম কিয় ভাৰত কিয় আৰু বেছি আগবাঢ়ি যায়, আৰু বেছি কৰিব, উন্নতি কৰিব, তাকে মই কামনা কৰোঁ। আৰু বিশেষ নকওঁ, সকলোকে আকৌ ধন্যবাদ দি সেৱা জনাই মই ইয়াকে কৈ সামৰিলোঁ। बहुत बहुत शुक्रिया श्री प्रभात शर्मा जी। हम जानते हैं आप बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो गए थे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉस्टैल्जिक, पुरानी यादों को याद करने लगे थे। खैर, हमने अभी गीत भी सुना, अब कविता पाठ हो जाए। और छोटी सी कविता है, जल्दी में कहना चाहूंगी। इश्क हुआ है रुस्वा मेरा, घर घर है चर्चा मेरा। इश्क हुआ है रुस्वा मेरा, घर घर है चर्चा मेरा। तेरे गहने चांद सितारे, तेरे गहने चांद सितारे, टूटा फूटा कांसा मेरा। और इस कविता पाठ को और बढ़ाने आ रही हैं जीना बरुआ जी। जी हाँ, जीना बरुआ से मेरी दरखास्त है कि वो इस मंच पर आएं और एक बहुत ही खूबसूरत अपनी रचयिता एक कविता सुनाएं। जीना बरुआ जी। नमस्कार। कविता का शीर्षक है दूरदर्शन बधाई हो। लीला की नानी ने सपना देखा था अमेरिका जाने की, पर रह गया अधूरा सपना उनकी जीवन भर की। फिर भी आज नानी रोज देखती है अमेरिका की संस्कृति और सुंदर सुंदर नगरी। कोई अफसोस रहा नहीं अमेरिका न जा पाने का। और राजेश को अच्छा लगता है फिल्में देखना, रोज जाता है वो फिल्म देखने सिनेमा हॉल मेघना। पर एक दिन की दुर्घटना से हो गया वो अपाहिज और बंद हो गया उसका सिनेमा हॉल जाना। फिर भी राजेश हर शाम देखता है मनपसंद फिल्में। अपाहिज होने का दर्द भी नहीं रहा, क्योंकि पूरा तो हो रहा है मन की मुरादें।
चौधरी जी के परिवार है भरा पूरा, हमेशा रहता है अतिथियों का आना जाना। बहु बेटियों को नहीं मिलता मौका अक्सर बाहर जाने का। फिर भी वे देख पाती हैं उत्तरन, बालिका बधू और सीआईडी का नजारा। कोई अफसोस नहीं है उनको रसोई घर में ही बंद रहने का, क्योंकि मन का आनंद तो मिल ही रहा है देखकर दुनिया भर का नजारा। दूर गांव की महिलाएं तरसती थी देखने को आधुनिक जीवन का नजारा। आज वे खुशी से झूम उठती है देखकर ये सब नजारा। कहती है, हाय ये क्या अनोखा वरदान है ऊपर वाले का। जी हाँ, इन सब का मनोरंजन करने वाला नहीं है कोई सिवाय दूरदर्शन के। कैसे हम ना हो आभारी अपूर्व वरदान रूपी दूरदर्शन के। बधाई हो दूरदर्शन, तुम जियो हजारों साल, पूरा किया है तुमने आज 50 साल। और देते रहो मनोरंजन बच्चों से बूढ़ों तक, युगों से युगों तक। बधाई हो दूरदर्शन, बधाई हो। धन्यवाद। से हमारा मन जरूर मोह लिया है। और अब मैं सुनना चाहूंगी एक मत, और हमारे सामने बहुत ही माननीय और जानकार रत्ना आहूजा जी बैठे हैं, तो मैं उनसे सुनना चाहूंगी उनका क्या विचार है दूरदर्शन के बारे में। श्री रत्ना आहूजा जी। गुवाहाटी दूरदर्शনৰ মজিয়াত থিয় হ'লে মনত পৰে এটা কথা আছে, এটা গান আছে, এটা প্ৰাণ আছে মোৰ, এটা সুখ আছে, এটা স্বাদ আছে, প্ৰাণ হৈয়ে আছে ভোৰ। বহু কথা মনলৈ আহে এই দূৰদৰ্শনৰ আৰম্ভণিৰ পৰা। বিভিন্নভাৱে মই জড়িত, কথা কোৱা, অকণিৰ অনুষ্ঠান চলোৱা, সাক্ষাৎকাৰ লোৱা, টেলিনাট, শেষৰ এই চিৰিয়েললৈকে বিভিন্নভাৱে মই জড়িত। আৰু ইয়াৰে ধূলিকণা, এই পাণবজাৰৰ পৰা ইয়ালৈ ধূলিকণাটো পৰ্যন্ত মই চিনি পাওঁ। এই চেতনা দেখা দিছে, এনেকৈ মনত পৰে ভূত আৰু বাঢ়নি, ইয়াতেই আমি কৰোঁ টেলিফিল্ম। এনেকৈ বিভিন্নভাৱে বহু কথা মনলৈ আহে। কেৱল আজিৰ দিনত এই 15 ছেপ্টেম্বৰত ক'ব খুজিছোঁ যে সঁচাকৈয়ে আমাৰ এই ভাৰত ভূমি মহান, মহীয়সী আমাৰ মাতৃ, ভাৰতী মাতৃ। এই ভাদ মাহটো এনে এটা মাহ চলি আছে, ভাদ মাহ। এই ভাদ মাহত যিয়ে উপজে সিয়েই গোটেই পৰিয়াল, গোটেই দেশ মহান কৰে। 15 ছেপ্টেম্বৰ ভাদ, 1 ভদিয়া ইলাৰে চাৰে, 2 ভদিয়াই তুলি ধৰে, 3 ভদিয়া যাৰ সোণৰ নাঙল তাৰ। এই ভাদত উপজা দূৰদৰ্শনে গোটেই ভাৰতক আকৌ জোৰাত, এটা সময় আছিল 42 ভাৰত ছোড়ো, তাৰপিছত আহিল স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰত জোড়ো। এই ভাৰত জোড়ো, এই যে দূৰদৰ্শনে, ভদিয়া দূৰদৰ্শনে 15 ছেপ্টেম্বৰত 1959 চনত উপজা দূৰদৰ্শনে ভাৰত জোৰাত বৰ অৱদান যোগাইছে, আমি জানো। আনহাতে সেইসকললৈতো মোৰ কৃতজ্ঞতা আছেই। আনহাতে অসমত 1985 চনত যিসকলে দূৰদৰ্শন আনিলে সেইসকললৈকো মোৰ ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা আছে। তেওঁলোকে এই অসমলৈ দূৰদৰ্শন আনি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াক, 7 ভনী আৰু 1 ভাইক আকৌ জুৰিলে, আকৌ এক কৰিলে এনাজৰীৰে, চেনেহ এনাজৰীৰে এক কৰিলে এই 7 ভনী 1 ভাইক। তাৰ কাৰণেও আকৌ এই এনাজৰীৰ মাধ্যমেৰে মই এই দূৰদৰ্শনৰ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰলৈ তাহানিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী আৰু আজিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীলৈ মোৰ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তাতে আকৌ ডাঙৰ কথা, আজি এই বিভিন্ন ব্যক্তিগত চেনেলৰ সময়ত, শব্দৰ যান জঁটৰ সময়ত, ভাষাৰ বিভ্ৰাটৰ সময়ত
শ্ৰুতিকটু দৃষ্টিকটু নানান দৃশ্যৰ সময়ত এই দূৰদৰ্শনে এক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিছে যি এই গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ চেনেল লৈ একেলগে পৰিয়ালে সুন্দৰভাৱে চাব পাৰোঁ কোনো মাজতে উঠি যাবলগীয়া নহয় দৃষ্টিকটু কিবা এটা আহিলে তাৰ কাৰণেও দূৰদৰ্শনৰ গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনক বিশেষকৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ ক'ব খুজিছিলোঁ কিপ ইট আপ ৰাখি থাকক এনেকৈ যাতে আগবাঢ়ি থাকে আৰু শেষত মাত্ৰ ক'ব খুজিছোঁ এটা মোৰ অনুভৱৰ কথা কৈছে এওঁ যে সেই অনুভৱ হ'ল যে শ্ৰুতিকটু দৃষ্টিকটু শব্দৰ যানজঁট এইবিলাক নোহোৱাকৈ চলিছে যদিও কমাৰ্চিয়েল দিশ এটা আছে বিজ্ঞাপনৰ দিশ এটা আছে তাতে কেতিয়াবা দৃষ্টিকটু দৃশ্য আহে সেইটো কেনেকৈ পৰিহাৰ কৰিব পাৰি গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ হাতত নাই জানো কেনেকৈ পৰিহাৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়েও চিন্তা চৰ্চা কৰে যাতে এইখিনি কথা কৈ চৰে বেটি দূৰদৰ্শন চৰে বেটি গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন চৰে বেটি बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ৰিংকু আমি সুন্দৰ গীত শুনিলোঁ কবিতা শুনিলোঁ এতিয়া এটি নৃত্য হ'লে কেনেকুৱা হয় নিশ্চয় ভাল হয় इजाजत है ধন্যবাদ দৰ্শকবৃন্দ এইবাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ অনিতা শৰ্মাৰ পৰিচালনাৰে এটি আধুনিক দলীয় নৃত্য दलीय नृत्य यानी समूह नृत्य হয় ठीक है বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোৱা কিয় বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোৱা কিয় নৈতিকতাৰ স্খলন দেখিও মানৱতাৰ পতন দেখিও নিৰ্লজ্জ অলস ভাৱে বোৱা কিয় জ্ঞানবিহীন নিৰক্ষৰৰ খাদ্যবিহীন নাগৰিকৰ নেতৃবিহীনতাত নিমাত কিয় সহস্ৰ বাৰিষাৰ উন্মাদনাৰ অভিজ্ঞতাৰে পংগু মানৱক সবল সংগ্ৰামী আৰু অগ্ৰগামী কৰি নোতোলা কিয় ব্যক্তি যদি ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব ৰহিত তেনে শিথিল সমাজক নাভাঙা কিয় তুমিয়ে যদি ব্ৰহ্মৰে পুত্ৰ সেই পিতৃত্ব তেনে নাম মাত্ৰ নহ'লে প্ৰেৰণা নিদিয়া কিয় উন্মত্ত ধৰাৰে কুৰুক্ষেত্ৰৰে হৰসজ্জাকে আলিংগন কৰা ভীষ্মৰূপী অজস্ৰ বীৰক জগাই নোতোলা কিয়
বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোৱা কিয় বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিশব্দে নীৰৱে বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোৱা কিয় बहुत ही खूब मन को मोह लिया इस समूह नृत्य ने जुपितरा क्या कहती हो সঁচাকৈ तो जुपितरा नृत्य भी देख लिया अब चलते हैं जरा एक और मत ले लेते हैं निश्चय। हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद है डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो श्री दिनेश दास तो आइए चलते हैं जरा उनसे पूछते हैं उनका क्या ख्याल है दूरदर्शन के बारे में दिनेश जी ধন্যবাদ 25 বছৰ খুব সৰু কথা নহয় দূৰদৰ্শনৰ সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে জন্ম আকাশবাণীৰ মুজিয়াতেই হৈছিল তাতে এটি সৰু কোঠাৰ পৰা ৰিলে আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰথমেই তাৰ পিছত অফিচৰ যিবোৰ কাম কাজ তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিয়ে পানবজাৰলৈ গ'ল আৰু পানবজাৰৰ সেই সৰু এটি কোঠাত ষ্টুডিঅ' কৰিলে তাৰ পৰা নাটক প্ৰচাৰ হ'ল অন্যান্য বাতৰি প্ৰচাৰ হ'ল আৰু সেই তেতিয়াই আজি বৰ গৌৰৱেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে চেতনা দাস মোৰ লগত বহি আছে কাষত দূৰদৰ্শন গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয়খন নাটক ববি সেই নাটকখনত আমি দুয়ো অভিনয় কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পিছতো কেইবাবাৰো বহু নাটকত অভিনয় কৰিছোঁ মই কিন্তু দূৰদৰ্শনৰ আটাইতকৈ মোৰ অতি প্ৰিয় অনুষ্ঠানটিয়ে হৈছে সম্ভাৱনা কাৰণ সম্ভাৱনাৰ যদি বাইদেৱে কৈছিল লক্ষীৰা বাইদেৱে যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বুটলি আনিছে সেই শিশুসকলক যিটো টেলেণ্ট এই এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম দিছে যে ই হয়তো খুব কম সংখ্যক সুবিধা পাইছে শিশুসকলে নিজৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ কাৰণে মই আশা কৰিম দূৰদৰ্শনে যাতে সম্ভাৱনাৰ দৰে আৰু দুটিমান অনুষ্ঠান অন্তত অলপ যুৱ চামৰ কাৰণে কৰিলে মই ভাল পাম আৰু দূৰদৰ্শনৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান উন্নত যথেষ্ট উন্নত হৈছে আৰু এই 25 বছৰত কোনোদিন উজতি নোখোৱাকেই দূৰদৰ্শনে আগবাঢ়ি গৈ আছে আৰু আশা কৰিম ভৱিষ্যতেও যাতে আৰু আগবাঢ়ি যাব ভালভাৱে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰিংকু আমাৰ আৰু বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া অনুষ্ঠান আছে কিন্তু এইখিনিতে ল'ব বিচাৰিছোঁ এটি সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি अपने किचन में लगवाइए कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी जिसके मोटर पर है लाइफ टाइम वारंटी कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी किचन और लाइफस्टाइल दोनों बदल गए বৰ্ণালী সকলো বয়সৰ পাঠকৰ বাবে এখন ৰুচিসন্মত মাহেকীয়া আলোচনী আপুনি বাৰু আপোনাৰ জীৱন সংগিনীৰ বাহিৰে আনৰ লগত অসুৰক্ষিত জনসম্পৰ্ক একেটা বেজিৰে কেইবাজনো ড্ৰাগছ সেৱন অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন ব্লাড বেংকৰ পৰা তেজ গ্ৰহণ নতুবা শোধন নকৰা বেজি ব্যৱহাৰ কৰিছে যদি কৰিছে আপুনি HIV দ্বাৰা সংক্ৰমিত হ'বও পাৰে চিন্তা নকৰিব অসমৰ তিনিওখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে প্ৰতিখন জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ICTC অৰ্থাৎ স্বেচ্ছামূলক তেজ পৰীক্ষা আৰু পৰামৰ্শ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে লগতে কিছু সংখ্যক চৰকাৰী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰতো এই পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আছে ভয় নাখাব এই পৰীক্ষাত সম্পূৰ্ণ গোপনীয়তা ৰক্ষা কৰা হয় আৰু লগতে এই পৰীক্ষা বিনামূলীয়া মনত ৰাখিব HIV পজিটিভ ব্যক্তিয়ে সুচিকিৎসাৰে দীৰ্ঘকাল জীয়াই থাকিব পাৰে আপোনাৰ অজ্ঞতাই আপোনাৰ জীৱনলৈ বিপদ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে তেজ পৰীক্ষা কৰক HIV চিনাক্ত কৰক আৰু AIDS প্ৰতিৰোধ কৰক এইডছৰ পৰা নিজেও আঁতৰি থাকক
আৰু আনকো আঁতৰাই ৰাখক অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত अपने किचन में लगवाइए कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी जिसके मोटर पर है लाइफ टाइम वारंटी कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी किचन और लाइफस्टाइल दोनों बदल गए বিচ্ছুৰিত বৰ্ণালী সকলো বয়সৰ পাঠকৰ বাবে এখন ৰুচিসন্মত মাহেকীয়া আলোচনী अपने किचन में लगवाइए कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी जिसके मोटर पर है लाइफ टाइम वारंटी कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी किचन और लाइफस्टाइल दोनों बदल गए অভিনন্দন আপোনাৰ এটি সুস্থ সবল কেঁচুৱা জন্ম হৈছে ধন্যবাদ নাৰ্ছ বাইদেউ মই এইমাত্ৰ বজাৰৰ পৰা মিঠাই আনি সকলোকে মুখ মিঠা কৰোৱাম মা মই বজাৰৰ পৰা আহোঁ তুমি বয় বস্তুবোৰ বান্ধা হা আৰে ইমান খৰখেদাকৈ কিয় যাব লাগে কাৰণ প্ৰসৱৰ পিছত মাতৃগৰাকীৰ ৰক্তক্ষৰণৰ সম্ভাৱনা 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি হোৱা দেখা যায় সেয়েহে অসম চৰকাৰে মমতা নামৰ এখন আঁচনি যুগুত কৰি উলিয়াইছে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা প্ৰসৱৰ পিছত মাতৃগৰাকীক 48 ঘণ্টালৈ চিকিৎসালয়তে ৰাখি সম্ভাৱ্য উপসৰ্গ চিকিৎসাৰে প্ৰসূতি মাতৃ আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ হাৰ কমাব পৰা যাব আৰু এই সম্পূৰ্ণ সময়ছোৱাত প্ৰসূতি মাতৃক স্তনপান শিশুৰ সম্পূৰ্ণ টিকাকৰণ আৰু পৰিচৰ্যা সম্পৰ্কে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু নৱজাতক শিশুটিৰ বাবে এটি মমতা নামৰ উপহাৰ টোপোলাও দিয়া হ'ব য'ত থাকিব কোমল কাপোৰ আঠুৱা চাবোন পাউডাৰ তেল টাৱেল কম্বল আৰু পানী কাপোৰ বাহ এনে বুঢ়ী নাচনি তাতে নাতিনীয়েকৰ বিয়া अपने किचन में लगवाइए कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी जिसके मोटर पर है लाइफ टाइम वारंटी कैप्स ऑटो क्लीन चिमनी किचन और लाइफ